بلاج اپنے ہی کیس میں پوری طرح پھنسا تھا کیونکہ سلطان دوبارہ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ اسی فکر میں تھا اور 2 دن بعد گھر آیا تو گھر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے نینا کو گھور کر اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ ہم کھانا لگاتے ہیں، آپ آ جائیں، نینا نے کہا تو بلاج چڑ کر واپس پلٹ گیا۔ بلاج ہماری بات سنیں، ہمیں ایک موقع دیں پلیز بلاج، آپ کو آپ کے بچے کا واسطہ۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے پورچ تک آئی۔ وہ بچہ جسے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ بلاج نے گاڑی کا دروازہ کھول کر تمسخر سے کہا، ایسا مت کہیں، ہم نے سب سے معافی مانگی ہے بلاج، آپ ہی ہمیں معاف کر دیں۔ نینا نے اسے کھلے دروازے پہ اپنا ہاتھ اڑایا اور روحانسی میں لہجے میں بولی تو بلاج تمسخر سے ہنسا، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے جذباتوں کا خون کیا ہے۔ بلاج نے یکدم اس کی جانب لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیا تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے؟ تم نے میری دیوانگی کا کس طرح فائدہ اٹھایا؟ تم میرا بس چلے تو میں تمہیں شوٹ کر کے قصہ ہی ختم کر دوں۔ نینا اس کو دیکھتی جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا بالکل گاڑی سے چپک گئی۔ کر دے ہمیں شوٹ، مگر ایسا مت کریں بلاج پلیز، نینا نے کانپتے لہجے میں اس کے آگے پھر ہاتھ جوڑے جنہیں بلاج نے جھٹک کر دروازے گاڑی سے چپکا دیا۔ اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ پل میں وہ نینا پر جھکا اور اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ یکا یک جنون تھا اس قید میں سے جسے نینا سہ نہیں پا رہی تھی۔ نینا کا دم گھٹنے لگا تو وہ اپنے ہاتھ بلاج کے شانے پہ مارنے لگی، مگر بلاج کا جنون کسی طور کم نہیں ہوا، اور جب نینا کے ہاتھ ڈھیلے پڑنے لگے اور بلاج کو خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ اس سے دور ہوا، اور جہاں نینا اپنی سانسوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی، وہیں بلاج بھی لمبا سانس بھرتا بغیر کچھ دیکھے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا، جبکہ وہیں نینا اسٹیل رہ گئی۔ بلاج جو وہاں سے جا رہا تھا نینا کی آہو بلا پر پلٹا تو گاڑی کے دروازے میں نینا کی انگلیاں پھنسی تھی جبکہ وہ مچل رہی تھی۔ وہ پل میں اس تک پہنچے اور دروازہ کھولا۔ نینا کا چہرہ سرخ اور آنسو سے تر تھا۔ بلاج کے دروازہ کھولتے ہی نینا نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے 2 ناخنوں کے جڑ سے اکھڑ گئے تھے اور وہ بے اوزان ہو رہی تھی۔ اب اس کی سسکیاں چیخوں میں بدلنے لگی تھی۔ نینا بلاج نے اس کو وہیں تھاما اور جھٹ سے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ وہ نینا کو نقصان دے، مگر اس کی حالت دیکھ کے بلاج کا دل خود ڈوب رہا تھا۔ وہ پورچ سے گاڑی بھگا لے گیا۔ ڈاکٹر کے کلینک سے ڈریسنگ کرا کر وہ باہر نکلے تو نینا اب بھی سسک رہی تھی، درد تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بلاج کے دل میں اس کی سسکیاں شدید اثر کر رہی تھی، اور ابھی اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتے کہہ کر بلاج نے گاڑی گھیری لی اور وہ نیچے جھک کر کہیں اٹھا کہ ہوا میں 4 فائر کی آواز آئی اور وہ بے بس سسکیاں بلاج کے کانوں میں سسکیاں پگھلا گئی۔ بلاج نینا کے لبوں سے آزاد ہوئی اور نینا زمین بوجھ ہوئی، جبکہ بلاج نے پلٹ کر دیکھا جہاں سے فائر بلاج پر چڑھنے والا تھا، مگر نیچے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی زد میں نینا آ گئی۔ یہ ضرور سلطان کا کام تھا، اسے 1 منٹ میں اندازہ ہو گیا تھا، مگر اس کی تڑپتی ہوئی جان، ہاں اس کی جان۔ نینا ادھر دیکھو میری طرف، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بلاج اسٹریچر کے ساتھ دوڑتا ہوا نینا کا ہاتھ تھامے ہوا تھا جو خونم خان ہو رہا تھا۔ بلاج نینا کی سانسیں بھری ہوئی تھی جبکہ بلاج بے چین سا بے بس تھا، بس سے چل رہا تھا اسے سینے میں سمولے، آخر وہ اتنی تکلیف میں تھی اور بلاج سے بالکل اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ نینا نہیں، ایسا مت کرنا میرے ساتھ، ادھر دیکھو، تم آنکھیں بند مت کرنا، وہ چیخا، مگر نینا جس کی آنکھ سے مسلسل آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گردن میں گر رہے تھے ادھر ادھر سر پٹکنے لگی۔ ہمارا بچہ، اس کی ہچکی بن گئی۔ بلاج نے اس کی کلائی کو پیار کیا، وہ ٹھیک ہوگا، بس تم نے ہمت سے کام لینا ہے، سن رہی ہو نا میری بات؟ نینا بلاج نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا جبکہ اسٹریچر پہ اب ICU تک پہنچ چکا تھا۔ نینا نے بلاج کا ہاتھ سختی سے پکڑا، ہاں ہمیں معاف کر دیں، وہ بولی، آواز حد سے زیادہ مدھم تھی۔ نہیں، میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گا، ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے رہی ہو، ڈیم اٹ۔ وہ غصے سے دھاڑا جبکہ نینا کے لبوں پہ معمولی سی مسکراہٹ، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ سر پلیز آپ باہر رکیں، نرس نے بلاج کو روکا جو ساتھ ہی اندر جا رہا تھا۔ نہیں، وہ میری بیوی ہے، سوری سر، آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، نرس نے معذرت خواہ انداز میں کہا اور اسٹریچر لیے اندر چلی گئی۔ نینا کی ٹانگ پر 2 گولیاں لگی تھی جبکہ ایک شانے پر 1 گولی ضائع ہو گئی تھی۔ بلاج بے چینی سے اس کے ICU کے باہر ادھر ادھر چل رہا تھا۔
इस वक्त इसका गुस्सा सवे नेज़े पर था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। ना वो चुपता, ना ही नैना को थोड़ी अजियत बर्दाश्त करना पड़ती। इसके पसमंदा चेहरा बलाश ने दीवार पर मुक्का मारा और सर थाम गया। नहीं जीएफ, वो ख्यालात में बड़ी लाट से बोला। नहीं मिर्जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे यकीन है हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। इसने गीली सुर्ख आंखों को रगड़ डाला। वो इन्हें सोचों में गड़ता कि इसका सैल बजने लगा। इसने कॉल अटेंड की। सर सर आप किधर हैं? सुल्तान आपके ताक़ुब में। सर आप किधर हैं? मैं खुद पहुंचता हूँ वहाँ। हारून ने बेचैनी से कहा तो बिलाज के जबड़े बीच गए। आने दो इसे, सरसराते लहजे में बोलकर इसने कॉल कट की। जबकि हारून ने इसकी कॉल ट्रेस की और हाई सिक्योरिटी लेकर वो इसकी लोकेशन, जो कि एक हॉस्पिटल की थी, वहाँ पहुँचने के लिए निकला। जबकि बिलास ने एक नज़र आईसीयू के दरवाजे पर डाली। मैंने कभी तुमसे बढ़कर किसी लड़की को नहीं चाहा। तुम्हारा और मेरा हिसाब ख़त्म नहीं होना ना। तुम्हारी सांसों को चलना है अभी, वरना वरना इस्लामाबाद में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जुनूनी अंदाज में सोचता वो जानबूझकर बाहर निकला और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। इसके बिखरे अफसरदा मगर हर जलाल हुलिये और अंदाज पर कितनों की निगाह इस पर उठी, जिन्हें वो महसूस किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर से अपनी गन निकाली। अभी वो गन की मैगजीन निकालकर अंदर मौजूद गोलियों की तादाद देख रहा था कि इसके इर्द गिर्द दो बड़ी बड़ी गाड़ियों ने घेरा बना लिया। कुछ इस तरह के बिलाज बीच में खड़ा और वो गाड़ियाँ जिनमें सुल्तान के चेले, गार्ड सब समेत सुल्तान खुद भी था। बलाज ने तिरछी नज़रों से ये नज़ारा देखा और बगैर मैगजीन देखे इसने गन को पीछे की जानिब बैंड में उड़ा लिया। गाड़ियाँ जो पहले इसके गिर्द घूम रही थी अब रुक चुकी थी और इन पर से झटपट आदमी उतरकर इसे मजीद गहरा इसके गिर्द तंग करने लगे। बलाच यूं ही खड़ा था जबकि एक गाड़ी में से सुल्तान बाहर निकला। तूने मेरे भाई को मार दिया। गाड़ी से निकलते ही वो शाहाना चाल चलता बलाच को घूरता हुआ बोला, जबकि बलाच मुस्कुरा दिया, जहरीली मुस्कुराहट। तुझे अब पता चला साले, ये काम किए मुझे बहुत वक्त गुजर गया है, कोई नई बात कर। बलाच के अंदाज देखकर सुल्तान को आँख ही लग गए। अब अपनी बुलबुल के साथ तू भी मर। सुल्तान ने उसके माथे पर बंदूक रखी। अबे ओ बलाच धाड़ा। सुल्तान के बंदे जो बलाच की इस हरकत पर अपनी बंदूकें तान चुके थे, सुल्तान के हाथ के इशारे से रुके। जबान गुद्दी से खींच लूंगा अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला। वो खूनखार नज़रों से उसका गिरबान पकड़ते बोला। तो सुल्तान मुस्कुरा दिया। ये तुम जैसे बच्चों में ये बात सबसे बुरी होती है, अपनी बच्चियों के लिए एकदम जज्बाती हो जाते हो। अच्छा सुनो, मुझसे हाथ मिला लो, फ़ायदे में रहोगे। सुल्तान ने तकरीबन इसके कान में घुसते हुए कहा, जबकि विराज ने अपनी सुर्ख आंखों से इसके आगे बड़े हाथ को और फिर वहाँ ढेर सारे लोगों में खड़े हारून को एक तिरछी नज़र से वो देख चुका था। वो जानता था अगर हारून यहाँ पहुँच गया तो वो अकेला नहीं है। सुल्तान के आदमी जो सुल्तान और बिलाज की जानिब मुतवज्जह थे, वो महसूस ही ना कर सके कि इनके भी गहरा तंग किया जा रहा था। जबकि बिलाज सुल्तान को अपनी पुरजोश नज़रों में उलझाए हुआ था। तुझे लगता है मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगा? बिलाज ने उल्टा मुस्कुराकर अब इससे सवाल कर डाला। तुझे मिलाना पड़ेगा वरना अपनी जान से जाएगा। मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं, बस ये जो तेरा दिमाग है ना, ये मेरे बहुत काम आएगा। बोल, मौत कबूल है या ज़िंदगी? सुल्तान दो टोक अंदाज में बोला, जबकि बिलास ने सर हिलाया और ताली बजाता हंसता हुआ इससे दूर हुआ। चारों जानब बेशुमार लोग होने के बावजूद ऐसा सन्नाटा था जैसे गर्मियों की चलचलाती धूप में सुनसान सड़कों पे हू का आलम होता है। जबकि अब बिलाज की ताली की और हंसने की आवाज़ इस सन्नाटे में उठी। सुल्तान इसे तेवरी चढ़ाए देख रहा था, जबकि बिलास ने यकदम ही अपनी पैंट की बैग से गन निकाली और बगैर रुके सुल्तान के वजूद को इसने गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज़ फिजा में खटाखट सुनाई देती, जबकि सुल्तान का वजूद मुसलसल झटकों में था। जबकि दूसरी तरफ हारून सुल्तान के बंदों को अपनी सिक्योरिटी के साथ मिलकर काबू में ले चुका था। सुल्तान का वजूद खूनम खान होकर ज़मीन बोस हुआ तो बिलास ने गन की नोजल पर फूंक मारी। इनकाउंटर, वो एक अदा से बोला और एक हजीली नज़र सुल्तान के वजूद पर डालकर इसने हारून को और वहाँ मौजूद दूसरे अफसरान समेत वहाँ दूसरे सिपाही भी थे जिन पर एक नज़र डालकर वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल में अंदर की जानिब चल पड़ा। अंदर कदम रखते इसके वजूद में एक बार फिर बेचैनी भर गई, जबकि आईसीयू से अब तक भी कोई बाहर नहीं आया था
اور پھر طویل اذیت امیز انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی، جس کے لبوں پہ مدھم مسکراہٹ تھی۔ یو آر ٹو لکی سر، یور وائف اینڈ چائلڈ دونوں سیف ہیں۔ اس نے مسکرا کر بلاس کو زندگی کی نوید دی تو بلاس نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ دیر بعد ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ مل سکتے ہیں، اس نے کہا اور اپنے کیبن کی جانب جانے لگی، جبکہ بلاس بھی اس کے پیچھے آیا۔ ڈاکٹر، میں اپنی وائف کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، وہ تنگ آ گیا تھا اس سے شدید ڈپریشن والے ماحول میں۔ تبھی اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر کہا تو ڈاکٹر نے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بٹ سر شی نیڈ گاٹ ٹریٹمنٹ، اس نے کہا۔ میں سب ارینج کر لوں گا، آپ ڈسچارج کریں۔ بلاس بے لچک اور کچھ ضدی لہجے میں کہا تو بالآخر ڈاکٹر نے اسے سگنیچر لیے ایک پیپر پہ، جس کے بعد وہ ہر چیز کا ذمہ دار خود تھا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج پیپر دیکھا، بلاج کی مسکراہٹ اور اس میں اڑتا ایک گہرا ڈمپل دیکھا۔ بلاج بھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، مگر اس سے پرواہ نہیں تھی۔ آپ کی اسمائل خوبصورت ہے، ڈاکٹر نے بالآخر دل کی بات کہہ دی۔ بلاج نے ایک آئی برو جھکا کر اس کو دیکھا، جو اب کچھ شرمندہ سی بھی لگی، مگر وہ مزید کھل کر مسکرا دیا۔ یہی بات ایک بار میری وائف کے سامنے بھی کہنا، تب ضرور میں آپ کی اس تعریف کا جواب دوں گا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر کے بھی لب مسکرائے تھے۔ اپنی ضد منواتے ہوئے وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا، اور اب تک اس نے بڑی حویلی میں کسی کو خبر نہیں تھی، جبکہ ٹی وی پر چلنے والی نیوز سے سبھی آگاہ ہو گئے تھے، اور بخت کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا کارنامہ ہی ایسا تھا، جبکہ آپش کو اس کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ بخت، ایک بار فون کر کے پتہ تو کر لیں، اس نے زچ ہو کر ایل سی ڈی کا بٹن بند کیا، جبکہ بخت نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپش بھی غصے سے بولی۔ پہلی بار شاید اس نے اتنے غصے سے بخت کو دیکھا تھا۔ نہیں، تمہیں مسئلہ کیا ہے یہ بتا دو۔ بخت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر کھینچا تو آپش گھبرا گئے۔ آپ کو ایک ایک منٹ میں ہو کیا جاتا ہے؟ آپش اس پر سے اٹھنے لگی، مگر بخت کی پکڑ مضبوط تھی۔ مجھے ایک ایک منٹ میں تم پر پیار آتا ہے، میں کیا کروں؟ بخت بے بسی سے بولا تو آپش ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئے۔ بیٹے کی خیریت تو پوچھ لیں، اور نینا بھی اس کے ساتھ ہے، وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ آپش نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ انہیں ٹائم اسپیس چاہیے، اور میں بالکل بھی کسی پرائیویٹ لمحوں میں اپنی ٹانگیں نہیں ڈال سکتا، سمجھی؟ اس نے آپش کے پھولے گالوں پر پیار کیا تو وہ سرخ پڑ گئے۔ مگر وہ تو ہمارا بیٹا ہے نا، اس نے جھجکتے ہوئے سے کہا۔ تو بیٹا چھوٹا کاکا نہیں ہے، پورے سے بھی پورے کی چیز ہے، پورے سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اپنے پوتے پہ پوتی آنے کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ بیبی بھی ڈال اتنی معصوم کیوں ہو؟ آپش نے خود پر جھکتے بخت کو پیچھے کیا اور اس پر سے ہٹ کر گہرا سانس بھرا۔ ہم تو بہت خوش ہیں، ہم دادی بننے والے ہیں، وہ خوشی سے چہکی۔ نہیں ہی، اتنی سی دادی؟ وقت نے سراسر اس کا مذاق بنایا تو آپش نے کھینچ کر اس پر کوشن مارا۔ ارے یار سوری، بخت ہنستے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگا، جبکہ آپش مسلسل اس پر حملے کیے جا رہی تھی۔ بتاتا ہوں تمہیں، وہ اس کی جانب لپکا، جبکہ آپش جلدی سے باہر نکل گئی۔ کوئی بات نہیں تھی اس آدمی سے تو۔ شہری بابا مما جا چکے ہیں، کب تک اپنے سسرال میں پڑا رہوں؟ ہال روم کے صوفے پہ شہری مزے سے بیٹھی اسٹرابری کھا رہی تھی، جب فائق بنا کر بولا تو آپ بھی جائیں، ویسے میں بھی سوچی تھی کہ آپ کی غیرت کہاں سوئی ہوئی ہے، وہ مزے سے چڑھانے کے لیے بولی، جبکہ فائق اچھا خاصا چڑ چکا تھا۔ تمہارے ان سارے نخروں کا نا میں علاج ایسا کروں گا، یاد رکھو گی کبھی، جو تمیز کے بول لو۔ دو بول لو، شہری نے اس کی نقل اتاری، جبکہ بیٹی کے یہ کارنامے آپش اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور اب گھر جا کر کون سا علاج کرنا ہے، یہاں کون سا آپ باز آ گئے؟ شہری نے گھور کر اسے دیکھا۔ مطلب تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ فائق جس ہوا، جبکہ شہری ٹائی سے اسے دیکھی گئے۔ آپ کے ساتھ میں کیوں جاؤں، کوئی ایک وجہ بھی بتا دیں؟ شہری نے اسٹرابری کا خالی باؤل فائق کے ہاتھ میں تھمایا۔ اب تو اس کا خود دل بھی فائق کے آگے ہار رہا تھا، تبھی اس کے نخرے عروج پر تھے، یہ شاید جب سے وہ ماں بننے کے رتبے پر فائز ہوئی تھی۔ فائق نے باؤل پکڑ کر ٹیبل پر پٹکا۔ اپنے گھر جانے کا کوئی ریزن تھوڑی ہوتا ہے کبھی؟ فائق، جو اسے کبھی نہ بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لڑکی کی ڈٹائی پر ہارنے لگا تھا۔ دیکھیں مسٹر فائق، مجھے بھوک لگی ہے، پہلے تو یہ آئس کریم کا بال دیں۔ شیری نے ٹیبل پر سے آئس کریم بال اٹھانے کو کہا، جبکہ فائق اس کی اس ادا پر غش کھا کر رہ گیا۔
वो आंखें फाड़े इसके हाथ में बाउल थमा चुका था। हाँ, तो ये बात ये है कि ना आपको मुझसे प्यार है ना मुझ पर एतबार, फिर किस हैसियत से मैं आपके साथ जाऊँ। शेरी बेधड़क बोली तो फाइक का चेहरा सुर्ख हुआ। लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती, इसने जिद चुका इसे समझाना चाहा, मगर मुकाबिल जरा भी असर नहीं हुआ। तो कैसी बातें करें, शेरी ने छोटी सी नाक फुला ली। आप ना बस सबके सामने बहुत शर्म आती जब अकेले में अपनी हरकतें देखें, कितना तंग करते हैं और वो भी जानबूझकर। कल कल भी आपको सुकून कहा। इससे पहले शरीफाई की इज्जत की धज्जियां बिखरती, इसने जल्दी से इसके मुंह पे हाथ रख दिया। बेवकूफ़ फाइक इस पर झुके इधर उधर देखने लगा, किसी ने सुन तो नहीं लिया। जबकि शेरी बीच में आइसक्रीम बॉल थामे आंखें फाड़े इसे देखी जा रही थी। तो मेरा इश्तिहार चिपका दो। फाइक ने मध्यम आवाज़ में खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। तो शेरी ने मुंह बना लिया, झूठ नहीं बोलती मैं, हर वक्त घुरे रहते हैं, कभी जो सीधे मुंह बात की हो। शेरी ने बाउल इसके हाथ में पटक कर मुंह मोड़ लिया, जबकि फाइक को हंसी आ गई। इतना सच भी बोलने को नहीं कहा तुमसे। इसने मुस्कुराकर शेरी का फूला मुंह अपनी जानिब किया। ए प्रिंसेस, आई एम सॉरी। इसने शेरी का हाथ थामकर इस पर प्यार किया तो शेरी एक पल में सुर्ख हुई। सॉरी फॉर एवरीथिंग, मैंने बहुत तकलीफ दी तुम्हें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसने शेरी की जानिब देखकर अफसोस से कहा तो शेरी ने फाइक के हाथ से अपने हाथ निकाले और इसके हाथ थामकर रुख इसकी जानिब किया। आंखें सुर्ख और पूर्णम हो गई। कसूरवार तो मैं हूँ, मैंने बहुत गलत किया, सबका मान तोड़ा, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं इसकी आवाज़ भी गई, जबकि फाइक ने एक हाथ बढ़ाकर इसको सीने से लगा लिया। मेरे दिल में हम्मात बिल्कुल नहीं है, ना ही वो इसकी। आपको पता है, जब मैंने इसके दोस्तों को गाड़ी में देखा तो मैं इस वक्त भाग जाना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे बांध दिया। मेरी कोई आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। मैं इस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती जिसने मुझे मोहब्बत की आड़ में रुसवा किया। मगर आप मुझे माफ़ कर दें, और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मेरे दिल में हम्मात नहीं है। वो बाकायदा रोने लगी तो फाइक ने इसका चेहरा बुलंद किया। कौन है फिर तुम्हारे दिल में? इसने शौक़ी से पूछा तो शेरी सुर्ख पड़ गई। बताओ ना, इसने इसरार किया तो शेरी ने फाइक की जानिब देखा, मगर लबों से एक लफ्ज़ नहीं कहा। जबकि फाइक के लिए इतना इकरार भी बहुत था। मैं कदर करता हूँ इस दिल की जिसमें सिर्फ मैं हूँ, इसे प्यार से कहा तो शेरी ने इसकी जानिब देखा। और आपके दिल में? शेरी की सवालिया नज़रों पे फाइक बहक ही उठा। जान घर चलो, ये बात तो तफसील से बताने की है। इससे पहले वो बहकता अहम अहम वक्त ने खनकारा तो वो भुतक कर इससे दूर हुआ। ये क्या हो रहा था? इसने तिरछी नज़रों से फाइक को देखा, जबकि शेरी भी शर्मिंदा सी देखी। वो अंकल, मैं शेरी से घर चलने की बात कर रहा था। फाइक हकला गया, जबकि वक्त तो इसकी हालत देखकर खूब मज़ा आया, मगर इसने अपने तासुरात ना बदले। मेरी बेटी को तुम मेरे सामने जान बोलोगे और मैं बर्दाश्त कर लूँ? इसने सख्ती से फाइक को घूरा, जबकि फाइज ने वक्त को देखकर बेबस नज़र सांस भरी। दामाद हैं वो हमारे, कुछ तो लिहाज करें आप। इसने इसका हाथ थामा, जबकि शेरी और फाइक तो शर्मिंदगी के मारे सुर्ख हो रहे थे। इधर बलाच होता तो ठंडाई के रिकॉर्ड तोड़ देता बाप से दू बुदू होने में। बक ने एक पल को बेटे के बारे में सोचा और फिर फाइक का मुंह देखकर वो कह मना रोक सका। भाई तुम्हारी बीवी है, ये भी तो कह सकते हो। बक के हंसने पर फाइक भी मुस्कुरा दिया, जबकि शेरी और आपिश भी। बारी कमरे में दाखिल हुआ तो सामने अलिश को अलमारी में घुसे देख के इसने मज़े से दरवाजे को लॉक किया। क्लक की आवाज़ पर अलिश ने अलमारी से सर निकाला और बुरी तरह से खूनने पर भौंकला गई। चोर, वो बारी ने मसनूई गुस्से से कहा, जबकि दिल ही दिल में उसकी मौजूदगी पर खुश हुआ था। ना मैं तो वो रिंग नहीं। अलिश सर झुकाए शर्मिंदा खड़ी थी, जबकि बारी इसको घूरे जा रहा था। इधर आओ। बारी की एक्टिंग अभी भी जारी थी, जबकि अलीश का तो रंग ही फीका पड़ गया था। बारी, मैं तो बस रिंग लेने आई थी, सॉरी, मैं आपकी अलमारी में आपकी परमिशन के बगैर। मैंने कहा इधर आओ। अभी वो अपनी सफाई भी बोल ना सकी थी कि वो फिर गुस्से से बोला तो अलीश मुंह बसुरती इस तक पहुंची। बारी, सॉरी, वो रूहान सी हो गई, जबकि मुकाबिल का दिल किया अपनी एक्टिंग पर आज खुद को अवार्ड ही दे डाले। हाथ दिखाओ। बारी ने इसके हाथ में अंगूठी देखी जो इसके खूबसूरत हाथ में जगमगा रही थी। वही वही की हाथ खींचकर इसने अलिश को अपनी जानिब खींचा तो वो इसके सीने से आ लगी। बारी, अलिश का लहजा लड़खड़ाया, तुम इतनी बड़ी चोर निकली, मेरी मंगेतर की अंगूठी चुरा ली। बारी ने इसके चेहरे से प्यार से बाल हटाए, मगर ये तो अलिश ना समझी से इससे पहले बोलती कि इसकी आंखों की शरारत पहचान गई।
और वो जो बहकने के फुल मूड में था, इसके धक्का देने पर पीछे हटा। कितने बुरे हैं आप। वो गुस्से से बनाई बनाई है, ये क्या हो रहा है अचानक इतना गुस्सा, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं। बारी ने इसे फिर पकड़ना चाहा, जिसे तकिया उठाकर इसके मुंह पर मारा, जिसे बारी ने हंसते हुए कैच किया। क्यों मुझे डराते हैं इतना। अलिश का गुस्सा किसी दौर कम ही नहीं हो रहा था। जान हो ना तुम मेरी। बारी ने दांत निकाले तो अलिश ने आंखें सिकुड़ी। और इसी जान पर आपने कितना शक किया और मुझे काटा भी। अलिश ने खफी जाहिर की। सॉरी यार, पागल हूं ना थोड़ा सा, तुम्हें पता तो है। और तुमने भी तो मेरे मुंह पर ये खींचकर अंगूठी मारी। नाक टूटती टूटती रह गई। बारी ने अपनी नाक को छुआ तो अलिश इसकी अदाकारी पे एक और तकिया दे मारा। झूठे, ये आपका ही कारनामा था जिस पर मुझे गुस्सा आया और आपने फील भी नहीं किया। इस दिन के बाद मैं यूनी भी नहीं गई। अलिश ने इसे याद दिलाया। बेबी पता है। बारी ने लाड से इसकी जानिब बढ़ना चाहा, मगर अलिश भुदक कर दूर हुई। ये क्या बार बार ऊंची हरकतें करना चाह रहे हैं। इसने घूरा। एक तो करने दो। बारी ने जबरदस्ती इसे कैद किया और उसको दीवार के साथ लगाकर अचानक ही वो जोश में इस पर झुका तो अलिश की आंखें फट गईं। जबकि बारी अपने अमल में मसरूफ हो रहा था। अलिश का दम घुटने लगा, जबकि बारी को जरा भी इस पर तरस न आया। अलिश के दिल की धड़कनें तेज होती गईं और फिर अचानक ही उससे दूर हुआ तो अलिश के होठों से एक सुर्ख लकीर निकली। ओप सॉरी यार, वो मैं ज़रा। बारी ने शर्मिंदगी से इसके होठ साफ करना चाहे, जबकि अलिश तो गुस्से से पागल हो गई। यू चीट, ऊंचे छुछोरे उस पे मौके बरसाती गई, जबकि वो हंसता हुआ हर बार सहता रहा। नैना की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा महसूस करके वो घबरा उठी। और वो कहाँ थी, इसने इर्द गिर्द देखा तो इसे अपने पास कोई महसूस तो हुआ, पर अंधेरे के पास इसे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है और उसके पास कौन है। मगर इसे शदीद प्यास लग रही थी। इसने कुछ उठना चाहा तो शाने पे दर्द की लहर उठी तो वो करा गई। हाँ वो। इसने दांतों तले लब दबाकर दर्द कम करना चाहा और इसे गुजरा हर लम्हा याद आ गया। कैसे इसे गोली लगी थी और किस तरह इसकी तकलीफ पर वो तड़प उठा था। नैना के लबों पे खूबसूरत मुस्कुराहट खुल गई, मगर अंधेरे में वो बस सोची जा रही थी। क्या वो हॉस्पिटल के बेड पर थी? मगर फिर इसके साथ कौन था? वो पुरसोश हुई और हाथ से बैठ के दूसरे सिमट को टटोलना चाहा तो किसी का हाथ महसूस हुआ और फिर इसने बामुश्किल करवट लेते हुए अपने दूसरे हाथ की मदद से मजे टटोला तो किसी का चेहरा था। नैना इसी बेहोशी की नींद पर चिड़ी और वो जो कोई भी था, इसका चेहरा थपथपाया तो मुकाबिल पर कोई असर ना हुआ तो इसने ज़ोर से चूटी काट दी। वो जानती थी वो कौन था, तभी इसने बिलाज की गर्दन पर चूटी काट डाली, क्योंकि इसे बहुत प्यास लगी थी और उसके हाथ पांव हिल नहीं रहते। ऊपर से अंधेरा। नाखूनों की चुभन और चुटकी पर बिलाज हड़बड़ा कर उठा। उफ, इसने अपनी गर्दन को मसला। नैना अभी इसके हाथ पर हाथ मारी थी। बिलाज ने साइड लैम्प जलाया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई। बिलास ने तेवरी चढ़ाकर इसको देखा तो नैना, जो सब ठीक होने की उम्मीद पर थी, यकदम दोबारा से बहुत पीछे चली गई। वो सहम कर बिलाज को देख रही थी। तमीज़ है तुम्हें? वो बगैर शर्ट के बालों में हाथ फेरता गुस्से से बोला तो नैना को दुख हुआ। कुछ ठीक नहीं हुआ था। अभी इसकी सज़ा की मियाद कम नहीं हुई थी और ये सोचते इसकी आंखें भीगी। वो हमें प्यास लगी है, इसने मध्यम लहजे आवाज़ में कहा तो बिलास ने साइड टेबल पर पानी का जग रखे देखा तो लापरवाही से बोला, रखा तो है, पी लो खुद ही। ये मुझे काटने का मकसद। वो रूखे लहजे में बोला तो नैना बेबसी से इसे देखा। इसे मुड़ा तक नहीं जा रहा था कच्चा कि वो उठकर पानी पीती। बस चंद सेकंड गुजरे थे। नैना ने दोनों हाथों की हथेलियां चेहरे पर रखी और सिसकने लगी और कुछ इस तरह रोती कि बिलाज का दिल पिस गया। जी किया इसको सीने में संभोले। क्या मसला है? मगर कुछ ड्रामा जारी रखता वो तेवरी चढ़ाकर बोला, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आप हमें माफ़ नहीं किया। हम वो फूट फूट कर रोती तो बिलाज इस पर झुका और इसके चेहरे से इसके दोनों हाथ हटाए और नैना की पलकों पर ठहरे आंसू अपने लबों से इसने बड़े प्यार से चुने। तो नैना जान, आप माफ़ी के काबिल हैं। वो बड़े प्यार से मगर सख्त लफ्ज़ बोला। हम गलत थे, कुछ नहीं जानते थे, बस वो देखा जो हमारी माँ ने हमें दिखाया, बस वही सुना वही समझा। हम नहीं जानते थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला, एक एक लफ्ज़। वो बचपन से ऐसी करती थी। फिर बाबा, वो तो हमें देखते भी नहीं थे। आप जानते हैं बिलाज, वो हमें मारते थे, गालियाँ देते थे, हमें खाने को नहीं देते थे, अंधेरे में भी बंद कर देते थे। हमारे वजूद में इन नफ़रतों ने जहर भर दिया, ऐसा जहर कि हमें सही गलत का फ़र्क भूल गए।
ہم بھول گئے کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یاد رہا تو اپنی حسرتوں کا انتقام اور بدلہ جو درید وقت سے لینا تھا، مگر ہم غلط تھے، آپ کی محبت ٹھکرا دی اور وہ روتی رہی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، تو بلاج کو خود بھی دکھ ہوا اور علیزے سے شدید نفرت محسوس ہوئی، وہ سوچ میں پڑ گیا، بعض ماں باپ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ جانے بغیر ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، وہ ان کے اندر نفرتیں اتار دیتے ہیں، وہ انہیں سوچوں میں گھیرا اب بھی اس پر چھکا ہوا تھا۔ نینا نے بامشکل ریپ کا لگایا ہاتھ اٹھایا اور بلاج کے چہرے پہ رکھ دیا۔ بچپن سے نفرت اور محرومیاں دیکھی ہیں ہم نے، اس لیے آپ کی محبت کا بھرم نہیں رکھ سکے۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا تو اس کی گردن میں اتر گیا، جسے بلاج نے اپنی انگلی سے صاف کیا اور گہرا سانس بھر کر وہ اپنی سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی بہت اذیتیں برداشت کر چکی تھی اور دوسرا اس کا بچہ جو اس کے رب کی مہربانی کے باعث بچ گیا تھا اور جسے اسے مارنے تک کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے نینا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر بچپن سے محبت میں پلا بڑا ہوں، تبھی تمہاری محبت سے خود کو چھڑا نہیں سکا۔ اسے پیار سے اس کی جانب دیکھا تو نینا کے دل کو کہیں سکون سا ملا، اسے تو صدیاں ہی لگی تھی درمیان میں کہ بلاج نے اس کی جانب پیار بھری نظر نہیں اٹھائی تھی۔ بلاج آپ ہمیں معاف کر دیں پلیز، ہم آپ سے، وہ کچھ ہچکی، پہلی بار ہی تو اظہار کے لیے زبان کھولی تھی، وہ بھی دل سے، آپ ہم سے۔ بلاج مزید اس پر چھا گیا، وہ اسی کے انداز میں بولا، چہرے پہ سنجیدگی ضرور تھی مگر ڈمپل نے اپنی نمائش دکھا دی تھی، جس پر نینا اپنی انگلی رکھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ وہ تو اظہار کے لیے بے چین ہوا تھا۔ ہمیں آپ کا یہ ڈمپل بہت پسند ہے، نینا نے پوری کی پوری بات بدل ڈالی، جبکہ بلاج نے تیوری چڑھا کر اس کی طرف دیکھا، ڈمپل اچانک ہی غائب ہوا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، انداز خفی لیے وہ تھا۔ نینا نے بھی اپنی مسکراہٹ روکی، تمہیں پیاس لگی تھی نا، یہ پانی پیو اور سو جاؤ، اب مجھے ڈسٹرب کیا تو پھر دیکھنا، بالکل لحاظ نہیں کروں گا، وہ خفا خفا سا بولا اور پانی کا گلاس اس کو تھمایا، جبکہ نینا معصومیت کے ریکارڈ توڑنے کے لیے تیار تھی، دل مطمئن اور خوش تھا، تبھی اس کے ناز نخرے جو شاید اس کی شخصیت کا حصہ تھے شروع ہو گئے۔ بھلا ہم کیسے پئیں، وہ بولی اور آنکھیں ٹپ ٹپائیں، تو بلاج نے اس کی کمر میں سنبھل کر ہاتھ ڈالا اور جبکہ نینا سارا وزن اس پر چھوڑے ہوئے تھی، بلاج نے اس کے لبوں سے گلاس لگایا دیا، جسے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت آرام سے پی رہی تھی، جبکہ دوسری طرف بلاج کی جان پر بنی، وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، نینا کی تو نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی اس پر سے، وہ دیوانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نینا، بلاج نے اس کی طرف دیکھا، جی، نینا نے بھی ایک فضول سے اس کی جانب دیکھا، تم بہت بھاری ہو گئی ہو، وہ بولا اور ایک دم اس کو چھوڑا، نینا کے منہ کے زاویے بگڑے، کندھے پہ شدید درد ہوا، جبکہ بلاج اپنا سن ہوا ہاتھ جھٹک کر رہ گیا، بہت برے ہیں آپ، نینا نے ایک کمزور سا مقام مارا تو اس نے شانے اچکائے، میں کیا کروں، تم اتنی بھاری ہو، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بھی پورا بدلہ لیتے ہوئے بولا، جی نہیں، نینا نے اسے جھنجھلا کر اس کی بات کی نفی کی، کیا جی نہیں، ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہو گئی ہو، بلاج کو اس کا چلانا مزے دے رہا تھا، تبھی وہ آدھی رات کی پرواہ کے بغیر اسے سنائے جا رہا تھا، جبکہ نینا خاموش ہو گئی، شاید وہ بلاج کی بات کو سیریس لے چکی تھی، سوری بلاج، وہ بھیگی آنکھوں سے بولی، اسے ہمیشہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ لڑکیاں ایک پل میں کیسے رو دیتی ہیں، نہیں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، بلاج نے صاف انکار کیا، جبکہ نینا کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پچھلے کچھ دن جسمانی تکالیف کے ساتھ ساتھ اس نے جتنی اس کی بے رخی سہی تھی وہ اس کو پاگل کر دے رہی تھی، اور اب وہ ان تکلیفوں سے آزاد ہو کر ایک کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، مگر یہ کیا، بلاج تو اس کو معاف ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نینا نے بلاج کی شرٹ لیس کمر دیکھی اور اپنے اسی کندھے پر زور دے کر جس میں گولی لگی تھی وہ اٹھی، یہ بات تو وہ یا اس کا رب جانتا تھا کہ اس نے اتنا سا اٹھنے میں کتنی تکلیف سہی، مگر اس سے بڑھ کر نہیں تھی کہ بلاج اس سے ساری زندگی خفا رہتا، اپنے لبوں کو دانتوں تلے زور سے دبا کر اس نے اپنی تکلیف کو کم کرنا چاہا جو نہیں ہو رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، ہلکی سی اس کی ٹانگ کو چنبش تھی تو اس کی آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے لاتعداد آنسو نکلے، بلاج نے پلٹ کر اسے دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ کیا کیا تم نے، پاگل ہو گئی ہو، تمہارے زخم ایک رات میں نہیں بھرنے تھے جو ایسے کر رہی ہو، لیٹ جاؤ، وہ یکدم ہی اسے ڈانٹنے لگا، نینا کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ اس کا درد کا اندازہ لگا چکا تھا، نہیں ہم ایسا کیا کریں کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے، اس نے بلاج کو روکتے ہوئے کہا، بلاج نے گہری نظر اس پر ڈالی، ابھی تم وہ سب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اس نے نینا کو لٹاتے ہوئے میں نے خیازی سے کہا، انداز بھرپور سنجیدہ جبکہ آنکھوں میں بلا کی شرارت تھی،
नैना से भी मज़ीद दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो लेट गई, मगर बलाच जो इस पर झुका इसके सर के नीचे तकिया ठीक कर रहा था। नैना ने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल कर दिए। बलाच का डिम्पल ओत आया। नैना ने इसकी गर्दन पर मामूली से ज़ोर दिया, जबकि बलाच जानबूझकर इसके हद से ज़्यादा नज़दीक हुआ। अगर ये मोहब्बत का इम्तिहान है तो हम आज रात ही इसमें पास होना चाहते हैं। नैना की आवाज़ मध्यम थी, मगर जब इसने आहिस्ता से अपनी आंखें मूंद ली, सोच लो कभी पछताना न पड़ जाए। बलाच इसके कांपते होठों को देखते हुए बोला, अगर इस तरह हमें माफ़ी मिलती है तो सोच लिया। नैना ने हल्की सी आंखें वहाँ की और बिलास ने इसके माथे का बूसा लिया। तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर एक साथ सूद समेत हर हर नखरे का हिसाब लूँगा। अभी लेने बैठा तो शायद मेरी शिद्दतें तुम्हारे लिए और मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो, जो मैं अब बिल्कुल भी कोई नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसने इसकी गर्दन से बाल उठाए और अपनी मोहब्बत की एक मेहर शपथ करके वो उसको अपने सीने में सनोकर आंखें मूंद किया। नैना ने भी मुस्कुरा दी, जबकि बलाच ने इसकी पुरसुकून मुस्कुराहट को देखा और नैना की भारी होती सांसों को महसूस करने लगा, जो बता रही थी वो नींद में जा रही है। न जाने क्यों इसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। 3 माह बाद बड़ी हवेली का ये मंजर पहले रोज़ की तरह था। इस वक्त छत पर बारी, अरियान, मासफाई एक टीम में, जबकि नैना, अलिश, परी, शरी एक टीम में और अरमीश इन सबसे दूर खड़ी थी, जिसे वो ज़बरदस्ती यहाँ लाई गई हो। नैना और परी को सब बड़ों ने इस अच्छे उछल कूद से रोका था, क्योंकि दोनों ही नैना को 3 माह कुछ दिन, जबकि शेरी को 5वां महीना था, और अच्छी सेहत और बलाज के बेतहाशा प्यार के बायस बहुत जल्दी नैना का जिस्म फ़रेबी हो चुका था, जबकि शेरी तो फ़ाइक के नज़दीक मानो गेंद ही लगती थी, जिस पर शेरी का बस नहीं चलता था। फ़ाइक को कहा जाए, और आज का काफ़ी वक्त बाद बड़ी हवेली में पतंगबाजी का मुकाबला फिर से लगा था, जिसमें सब शामिल थे, बड़े छोटे सब। बस फ़र्क इतना था कि बिलाज हमेशा की तरह ऑन ड्यूटी था। इसका तो बस नहीं चलता था नैना के पल्लू से बन जाए, जबकि नैना को इसकी हरकतों से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। वो किसी का लिहाज नहीं करता था। सबके सामने भी इसकी गुस्ताखियाँ बाज़ औक़ात तो नैना को रुला ही देती थीं, क्योंकि बाद में सारी ख़वातीन और लड़कियाँ जो कि नैना की माफ़ी माँगने के कुछ वक़्त बाद इसे ठीक हो गई थीं, इसका रिकॉर्ड लगाती थीं, जबकि लड़के भी इसका पीछा नहीं छोड़ते थे। नैना ने एक-एक फ़र्द से माफ़ी माँगी थी, ख़ास तौर पे शेरी, अरियान और बारी से, और जल्दी वो सब इसे माफ़ कर चुके थे, क्योंकि जिन 2 लोगों को वो गुनहगार थी, वो इसे माफ़ कर चुके थे। इन सब की भी इससे नफ़रत करने की कोई जवाज़ नहीं थी। सबसे ज़्यादा बारी, अरियान और माज इस पर हुटिंग करते, और वो ज़िद हो जाती, वो तो आपिश के रोकने से भी नहीं रुकते थे। मगर नैना इन सब के बड़े दिल और बेपनाह मोहब्बत की कायल हो गई थी, और सोचने लगती कि इसकी माँ बेवक़्त खुशनसीब होने के साथ कितनी बदनसीब थी। खुशनसीब इस तरह कि वो भले जैसी भी थी, इसका ख़ानदान का हिस्सा थी, जबकि दूसरी तरफ इसकी बदनसीबी ये थी कि वो इन लोगों की मोहब्बत का हक़ अदा न कर सकी। मगर वो इन सब की मोहब्बतों को पाकर अपनी गलतियों पे मज़ीद पशेमान थी। मगर बलाज की मोहब्बत इसकी रगों में खून की मानंद दौड़ती थी। वो अब भी इसे बहुत मिस कर रही थी, जो मजबूर ड्यूटी पर गया था, वादा करके कि वो जल्द आ जाएगा। नैना ने अरमेश से भी बात करना चाहिए, मगर वो इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, जबकि इसने महसूस किया था अरियान एक हसरत से इसकी जानिब देखता है, जबकि अरमेश की आंखों में जैसे कांच की सी टूट-फूट थी। मगर ना ही अरमेश इससे बात करती थी, ना ही इसकी किसी बात का जवाब देती थी। इस वक्त भी सब लड़के एक तरफ, जबकि लड़कियां एक तरफ थीं, जबकि सब बड़े सुकून से बैठे इन सबको चहकता हुआ देख रहे थे। कमी तो थी तो सिर्फ बलाज की, और वो सब लड़के सख्ती से वक्त को लड़कियों की साइड पर आने से मना कर चुके थे, जबकि वो सब मुंह बसोर कर रह गई। अभी भी वो आएंगे ना, फिर देखना, शेरी ने गुस्से से कहा, जबकि वहाँ परवाह किसे थी। लड़कियों ने एक भी पतंग नहीं उड़ाई थी, जबकि वो सब अपनी अपनी पतंगें उड़ा के इन सबको शदीद जला रहे थे। नैना, शेरी, आप दोनों बैठ जाओ बेटे, इतनी देर खड़ा होना ठीक नहीं, आपिश ने कहा तो इन दोनों ने, बल्कि इन सब ने मुँह बसोरा। मम यहाँ हम हार रहे हैं, नैना ने कहा तो वो मुस्कुरा दी, जबकि शेरी भी इसकी हमज़बान थी। अलीश और परी तो बस पतंग उड़ाने के चक्कर में थी, जो कि 3 बार फट चुकी थी, मगर हवा में उड़ने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि दूसरी जानिब छिछोरे अपने उरूज पर थे। और इतनी ही देर में बलाच के कदमों की आहट पाकर नैना सीढ़ियों की जानिब चली गई। आप आ गए? खुशी से दमदमाते चेहरे से वो बोली, तो बलाच ने इसको एहतियात से 2 सीढ़ी नीचे खींचा,
جی میری جان غلام حاضر ہے، حکم کرو تو ایک کس کر لوں، وہ شوخی سے بولا، جبکہ نینا شرم سے سرخ ہوئی۔ سب بیٹھے ہیں اور آپ اوپر دیکھنے لگی جہاں ابھی بھی شور ہنگامہ تھا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، وہ باہیں واقعہ اسے ان میں سمونے لگا، جبکہ وہ جلدی سے دوسری اوپر چلی گئی۔ آپ سدھریں گے نہیں، وہ بولی تو بلاج گھور کر رہ گیا۔ آپ چلے نا، آپ ہماری سائڈ سے پتنگ اڑائیں گے ورنہ میں بتا رہی ہوں۔ نینا نے آئی رچکا کر پوری دھمکی دی، جبکہ بلاج اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتا آپ اوپر آ گیا۔ اوکے تو کیا دو گی مجھے بدلے میں؟ اس نے بھی آڑو ہاتھ لیا۔ آپ کی سوچ سے بھی اوپر، نینا بولی تو بلاج کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ وہ پیچھے ہٹ گئی اور ہونٹوں پر مسکان اب بھی تھی۔ بات سنو، میرا مطلب کچھ کلیئر تو کرو۔ اس نے نینا کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو اس نے نفی کی، جبکہ شیری نے اسے گھیر لیا۔ علیشا پری بھی ساتھ تھی، بیہو پتنگ اڑائے اور ان کا بینڈ بجائے، بہت اچھل رہے ہیں۔ شیری نے چرکی اور پتنگ بلاج کو تھمائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاری سمیت وہ سب ان کے گرد پہنچ گئے۔ وہی جو نظر آ رہا ہے، اب میرے بیہو کا مقابلہ کرو، شیری نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ او ہیلو، دم ہے تو خود مقابلہ کرو نا۔ فائق نے چپکے سے شیری کی شال کے نیچے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور سکون سے کہا، جبکہ اس کی انگلیوں کی حرکت پہ شیری کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی۔ بیہو آپ کریں نا، ان کا مقابلہ الگ پتہ چلے گا ان سب کو۔ علیش بھی بولی تو باری نے اس کو پوری بدتمیزی نکال کر دکھایا۔ جانے من محبت کی جنگ میں اپنے بیہو کو کیوں بھیج رہی ہو؟ تم خود آؤ نا، بندہ ہارے نا تو نام بدل لینا۔ باری کی میں نے خیاس نظر علیش کو سرخ کر گئی، جبکہ پری تو پہلے ہی ماس کی آمد پر خاموش تھی۔ بلاج نے ان سب کو ایک نظر دیکھا، جبکہ اریان نے بھی بلاج کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ آپ ہماری طرف سے کھیلیں گے، سمجھے؟ وہ بولا تو بلاج نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا، جو اس کے لیے ایسے پکڑ کھڑا تھا جیسے اب نہیں چھوڑے گا اسے، اور ہمارا ساتھ ڈیٹ دیں گے۔ نینا نے بخت کی جانب دیکھا تو ایک ہرے کا نعرہ بلند ہوا۔ بخت بھی فوراً کھڑا ہو گیا، جبکہ بلاج سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ گڈ لک سن، بخت نے پتنگ کو فضا میں بلند کیا، تبھی بلاج نے بھی کیا اور باپ کی طرف دیکھا۔ لو یو ڈیڈ، اس نے کہا، اور دونوں پرجوش سے فل فارم میں دکھ رہے تھے، جبکہ باقی سب نے ایک کوہرام مچایا ہوا تھا۔ شیری اور نینا کو تو کھینچ کر آپش نے بٹھا لیا، ورنہ ان دونوں لڑکیوں نے سب سے زیادہ شور کیا ہوا تھا۔ جبکہ ارمیش دور کھڑی یہ نظارہ بس ہلکی سی اسمائل دیکھ رہی تھی۔ بلاج کے گرد لڑکے، جبکہ بخت کے گرد لڑکیاں کھڑی تھیں، جبکہ آسمان کے چادر پر دو پتنگیں ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں تھیں۔ ڈیڈ پلیز ہارنا مت، نینا اور شیری بولی، کیونکہ بلاج کی پتنگ بخت کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھی، اور کچھ ہی سیکنڈ میں لڑکوں کا ایک ادھم اٹھا، کیونکہ بخت کی پتنگ کٹ چکی تھی، جبکہ ساری لڑکیوں کے منہ لٹک گئے۔ بلاج سمیت وہ سب مشترکہ بھنگڑا ڈال رہے تھے، جبکہ ساتھ ساتھ اتنے ہرے بازی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ آپش نے بخت کو دیکھا جو بہو اور بیٹی سمیت ان سب کو گھور رہا تھا، اور وہ اٹھ کر اس تک پہنچی۔ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، اس نے مسکرا کر کہا۔ یار تم تو چپ کرو، بخت نے جھنجھلا کر کہا، اسے اتنی سی بھی اپنی ہار قبول نہیں تھی، جبکہ لڑکوں نے اب آپش کو پکڑ لیا تھا اور وہ اس کے گرد چکر کاٹتے اپنی خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ سب نیچے آئے تو ماں نے زبردست کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ سب ایک تو بڑی حویلی میں جمع تھے اور دوسرا شام بھی ڈھل آئی تھی۔ اے سنو، بلاج نے نینا کو روکا، جس نے پلٹ کر سوالیہ نظریں اٹھائی۔ اب کیا ملے گا مجھے؟ پوری بدتمیزی نکال کر وہ بولا تو نینا نے گھور کر اسے دیکھا۔ دو چار مکے، اس نے سکون سے کہا۔ واٹ؟ بلاج کا منہ کھل گیا۔ آپ نے ہمیں ہرایا؟ نینا نے منہ بسورا۔ روزانہ تو آپ ہمیں ہراتی ہیں، آج یہ غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر ایک ہاتھ دل پر رکھتا بولا تو نینا نے مسکراہٹ دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ او ہیلو، ہر جگہ رومانس شروع کر دیتے ہو، ارد گرد دیکھا، محفل گرم ہے، باری نے چٹکی بجا کر کہا تو بلاج نے اسے گھورا۔ اور تم جو اپنی والی کے چپک کر بیٹھے ہو، اس کا کیا ہے؟ بلاج نے کہا تو باری نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہم تو میاں بیوی ہیں، وہ بے تکان سے بولا تو سب ہنس دیے، اور ہم پڑوسی۔ بلاج نے اس کی گودی پر ہاتھ رسید کیا تو وہ بلبلا گیا، اور یوں یہ محفل اسی طرح کھانے کے دوران بھی زعفران بکھرتی رہی۔ میں بالکل اس اریان سے شادی نہیں کروں گی، سب جانتی ہیں آپ، پھر کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ ارمیش چیخی تو یہ تو شکر ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا، ورنہ سب کیا سوچتے؟ شاہ اور فائق آفس تھے، جبکہ شیری بڑی حویلی گئی تھی، کیونکہ اریان کی شادی کے ساتھ ماس کی شادی بھی تھی، جبکہ ولیمہ سب کا مشترکہ بڑی حویلی میں منعقد کیا تھا۔ شہری کا لاسٹ منتھ، جبکہ نینا کو بھی چھٹا مہینہ تھا، تبھی سب نے ان دونوں کا ولیمہ نکال دیا، کیونکہ دونوں ہی عاجز آئی ہوئی تھیں۔ نینا تو ہیوی ڈریسنگ سے بلاج کو پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ ارمیش ہوش میں آؤ، تمہارے بابا سب فائنل کر چکے ہیں۔
विश ने इसे टपटा, और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और तुम भी आगे बढ़ो। तो मैं कब इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात डाल रही हूँ? अरमेश गुस्से से बोली। अरमेश जाओ फिर अपने बाप को इनकार करो। विश भलाकर आजिज़ आ गई। कर दूंगी मैं इन्हें भी, इसने बेखौफी से कहा, जबकि विश इसे देखती रह गई। बलाश शेरी को छोड़ने घर आया तो इसने अरमेश को लॉन में बैठे देखा। है डॉल, यहाँ क्यों बैठी हो? इसने अरमेश से पूछा, जबकि वो बस इसे देखती रह गई। बैठने की ऑफर नहीं करोगी? अपने डिम्पल की नुमाइश करते हुए बोला तो अरमेश झूले पर बैठी थी साइड पर हो गई और बलाश इसके साथ बैठ गया। कुछ देर तवफ़ुक के बाद इसने अरमेश की तरफ देखा, जिसका हुलिया चीख देकर इसकी नापसंदगी की गवाही दे रहा था। इसे पसंद नहीं करती ना? बलाश ने सामने चांद को देखते हुए कहा। नहीं, अरमेश आंसू ज़ब्त करती हुई फ़ौरन बोली। इसका दिल फट रहा था इस वक्त। क्यों? बलाश ने सवाल किया। वजह नहीं बता सकती। अरमेश ने सर झुका लिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसने बताया। अरमेश कुछ नहीं बोली। इसकी आंखें बताती कि वो तुमसे मोहब्बत करते करते इश्क की मंजिलों पर पहुंच चुका है। बलाश ने इसे समझाना चाहा तो अरमेश का दिल किया पूछे इससे, क्या मेरी आंखें कुछ नहीं कहती? मगर हिम्मत ना बन सकी। किसी और को पसंद करती हो? बलाश ने एक और सवाल दागा। अरमेश ने जख्मी नज़रों से इसे देखा, जो इसी की आंखों में देख रहा था, और एक लम्हे में बलाश की आंखें हैरत से फैली थी। इसकी आंखों में अपना अक्स देखकर वो नज़रें चुरा गया। अगर ये रास्ता तो रास ही रहता तो बेहतर था। अरमेश ने भी निगाह फेर ली। तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए, बलाश ने कहा, मगर इस बार अंदाज सख्त था। आपकी ख्वाहिश है? वो बोली। सर अब भी झुका था, जबकि बलाश खड़ा हो गया। सबकी ख्वाहिश है, बलाश ने कहा। अरविश ने सर उठाया, इसकी जानिब देखा जो पीठ मोड़े खड़ा था। ठीक है, इसने मध्यम आवाज़ में कहा तो बलाज बगैर मुड़े आगे चल गया, जबकि अरमेश फूट फूट कर रोती। ये आखिरी बार था शायद इसका इसके लिए रोना। स्टेज पे दूल्हा बना वो इस कदर खुश था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने अपने कदम ज़मीन पर टिकने महसूस नहीं हो रहे थे। जिसे इसने पसंद किया, चाहा, मोहब्बत की, इश्क की, आज वो इसकी थी, इसके निकाह में थी। अरियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं बारी और फाइक ने मास और अरियान का फुल रिकॉर्ड लगाया हुआ था, जबकि नैना शेरी भी पेश पेश थी। खिलाफ तवक्को बिलाज संजीदा सा फिर रहा था। जल्दी सारी रस्मात से फारुक होकर दोनों दुल्हनों को इनके कमरों में पहुंचा दिया गया, जबकि बिलाल सर दर्द का कहकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद नैना रूम में आई तो वैसे ही बेड पर ओढ़ा लेटा था। ज़्यादा तबीयत ख़राब है? नैना ने इसके पाँव से जूते उतारे और उसके पास आकर बैठी। तुम्हारा मरीज़ हूँ, बस तुम्हारी ज़रूरत थी। बिलाल ने इसको देखा, जो अब और प्यारी हो गई थी। अच्छा जी, वो शर्मा सी गई। जी, वैसे नैना हमारी बेबी गर्ल होनी चाहिए, राइट? बिलास ने कहा तो नैना ने इसकी जानिब देखा। हम चेक कराते हैं ना? नैना ने कहा। ओह नो यार, सरप्राइज़ होगा। बिलास ने इसको अपने साथ लिटाते हुए कहा। शेरी की बेनी गर्ल है। नैना ने इसे दिला दी। वाह! इवलाज इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। फिर हमारे बेबी बॉय होना। नैना ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों, तुम मेरी बहन की डॉल की सास बनना चाहती हो? इसने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा तो नैना खिलखिला दी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बोली तो बिलाज ने इस्पात में सर हिलाया। यार कुछ करोगे, सर दर्द जाए। वो मुँह बनाकर बोला, मैं कॉफ़ी लाती हूँ, इसने कहा तो बिलाज ने नैना का हाथ पकड़ लिया, जो उठने लगी थी। आई वॉन्ट ओनली यू, क्योंकि मेरे हर दर्द की दवा तुम हो, इसने संजीदगी से कहा, और नैना को अपनी जानिब खींचकर इसके चेहरे पर चुप किया, जबकि नैना ने सुकून से आंखें मूंद लीं। रमेश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी मोहब्बत कबूल की। अरियान ने इसकी रूसी हुलिये को चाहत से देखा। रमेश ने भी निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा, और वो अब किसी और के निकाह में थी, तभी वो उसके बारे में सोचकर खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहती थी। हाँ, इसके दिल में आज भी अरियान के लिए कोई जज्बा नहीं उठा था, मगर मुमकिन था इसका दिल अब अरियान की मोहब्बत से इसकी मोहब्बत को महसूस करके फिर जाए। शायद बाज़ लोग हमारे लिए बने ही नहीं होते, ये हम मांगते नहीं उन्हें, इसलिए वो हमसे दूर चले जाते हैं। अगर इसने कभी इसको मांगने के लिए दुआ में हाथ उठाए होते तो शायद नहीं, यकीनन वो इसे मिलता, मगर इसने मांगा नहीं, बस चाहा बेपनाह बेहिसाब। मगर इसे सब्र का फल एक बहुत अच्छे हमसफ़र की सूरत मिला था। इस बात का अंदाज़ा इसे आज नहीं, मगर आने वाले कल में ज़रूर होना था।